Good morning, students. Hope you all staying safe. Do you have any aim in your life? Someone's aim to be a doctor, engineer, police, IAS officer, etc. But everybody should have an aim in your life. However, some persons who do not plan their careers that they have no aim in life. Those who have no aim in life are like a ship without a rudder or an envelope without an address. So, you guys fix your aim and work towards it. Either your aim will be a personal or professional. எய்ம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஏதாவது ஒரு நோக்கம் நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளால் லைஃப்பில் என்ன பண்ண முடியும், முன்னேறி போக முடியும். உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு எய்ம் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுடைய எய்ம் என்ன, அதை நோக்கி நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. Everyone knows that teaching is the noblest form of profession. Here, our orator lists out some of the aim that every teacher should teach to their students in our prose 3, a prayer to the teacher. This lesson is based on a speech made by Subrata Bagchi, founder and CEO of Mindtree, as a part of the convocation address at the International Academy for Creative Teaching, Bangalore, on January 6, 2005. He is addressing the teachers graduating from the academy, and he requests the teachers to go beyond the syllabus and teach students the values and the skills they need to live a useful and meaningful life. Subrata Bagchi is the founder and CEO of Mindtree. In current, he is a COVID-19 spokesperson of Odisha state. Once he was the chief guest for the International Academy for Creative Teaching, Bangalore, on January 6, 2005, where he gave an inspirational speech on the convocation day for the graduating teachers. He appeals the teachers who are graduating that year to teach the students beyond the syllabus, such as the values of life and skills to live and develop themselves, which helps them to understand that their life should be useful and meaningful. Do you have any idea about skills and values? Values, something we want to have, must to have. Such, for example, peace, tolerance, honesty, patience, friendship, love, unity. These are the values we must to have. Skills. What about skills? What are the skills you have known? Leadership quality, time management, team cooperation, ability to do anything, experience in whatever you are, and train yourself daily, not others, train yourself daily. These are the basic and best skills you must have. So, those skills and values helps them to develop themselves, which helps them to understand that their life should be useful and meaningful. It's a great occasion for the 2005 batch of graduating teachers. It is also a great day for the faculty and administration to have given the world another set of people whose impact is going to be proportionately large. I am honored to be here with all of you to share your joy, your hopes as teachers on behalf of all the lives you will touch. I have a few things to ask of you. It is going to be a long and somewhat unusual list, so I seek your indulgence. Here goes my list. He said, it is a great day for teachers who are graduating in 2005 batch, and the administration and faculties who are giving another set of good teachers to the world. Since they are teachers,
They are going to inspire and teach the coming generations. He said he was honored to be there on the graduating day of the teachers as he is sharing their happiness and dreams. He wants to ask the graduating teachers a few things on behalf of students who are going to be taught by them. He said that he is not going to ask the usual questions but something different. First, I pray to you that you teach me the value of inclusion. The people who write my textbooks and the one who prescribe the syllabi will not tell you how important inclusion is for me to do well in life. Without the sense of inclusion, I will not know that boundaries are meant to be pushed, not to be lived in. Take for example that the fact I clean my house but empty my garbage on the road. That this is because the road is not included in what I feel is my own. I feed my own child but don't ask if the maid has eaten today. Her hunger is not included in my hunger. I take my child to the movie but do not ask him to call the neighbor's child. That child is outside my zone of parenting. So, teacher, teach me inclusion. First of all, Subruta asked the teachers to teach them the importance of inclusion. Inclusion means something united, content as a part of a whole being considered. ஒற்றுமையா இருக்க சேர்ந்து இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்களே அதுக்கு பேரு இன்க்ளூஷன். He said the people who write the syllabus or the textbook do not explain the importance of inclusion in life. அவருடைய டெக்ஸ்ட் புக்ஸோ நம்மளோட சிலபஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க யாருமே வந்து அந்த இன்க்ளூஷனை பற்றி அந்த இன்க்ளூஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி சொல்லி தரதில்லையா. When the teachers teach them the importance of inclusion, then the students can understand that there are no fixed boundaries like casteism, nativity, educational difference, physically challenged, to limit themselves and instead go beyond it. He gave a few examples of inclusion. Subruto said that he generally cleans house but puts the garbage on the roads because he feels that roads are not his house is his and he should always keep it neat and clean. He need not bother about the roads. அவரோட வீட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணுவாராம். ஆனால் அந்த வீட்டை க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் அவருடைய டஸ்ட் அவங்க வீட்டிலேருந்து எடுக்கிற அந்த டஸ்ட் எல்லாத்தையும் கார்பேஜில் ரோடில் இருக்க கார்பேஜில் போட்டுட்டு விட்டுருவாங்க. அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த ரோடு அவரது இல்லை அவருடைய ஓனில் அந்த ரோடு இல்லை அப்படிங்கிறது அவருடையது. அவரோட வீடு மட்டும்தான் அவருடையது. அவரோடது மட்டும்தான் அவர் வந்து எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாராம், க்ளீன் பண்ணுவாராம். அதனால அவருக்கு அந்த ரோடு வந்து ஒரு பெருசாக தெரிஞ்சது இல்லையா. He makes sure that his children are not going hungry and feed them regularly. But he doesn't even ask his servants or maids whether they have eaten or not. This is because the hunger is not very important for him and he doesn't bother about them. அவரோட குழந்தைங்களுக்கு அவர் எப்பயுமே கரெக்டான டைமுக்கு என்ன பண்ணிடுவார், சாப்பாடு கொடுத்துருவார். ஆனால் அவங்க வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்க கிட்ட சாப்பிட்டியான்னு அவர் கேட்டதே இல்லையா. He makes sure his children enjoy, so he takes them to the movies for entertainment. But he don't think of his neighbor's kid who can't afford all this entertainment just because the child is not his and is not included in his parenting. He does not take care of them. அவரோட குழந்தைங்களை அவர் வந்து எப்பயுமே மூவிஸ்க்கெலாம் கூட்டிகிட்டு போவார். ஆனால் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்க அவங்க வீட்டில் அப்படி கூட்டிகிட்டு போக முடியாத நிலைமையில இருக்க குழந்தைங்களை பற்றி அவருக்கு வந்து கேரே இல்லையா. ஏன்னா அவரோட குழந்தை இல்லை இல்லையா, அதனால வந்து அவர் அதை பற்றி பெருசாக கேர் பண்ணிக்கிட்டது இல்லையா. So, Subruta asked the teachers to teach the importance of inclusion in our day-to-day life to care for everyone.
அதனால அவர் என்ன சொல்றாருன்னா டீச்சர்ஸ் கிட்ட, எனக்கு இன்க்ளூஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸை சொல்லித்தாங்க. அப்பதான் நான் என்னோட டே டு டே லைஃப்ல எல்லாத்தையுமே என்னை சுற்றி இருக்க எல்லாத்தையுமே நல்லா கேர் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். அவங்க மெய்ட் கிட்ட சாப்பிட்டியான்னு கேட்க முடியும். அவங்க பக்கத்து வீட்டு குழந்தைங்களையும் தன்னோட குழந்தைங்க கூட மூவிஸ்க்கு அழைச்சிட்டு போக முடியும். இந்த மாதிரியான கேரிங்ஸ் எல்லாம் அவரால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. I pray to you to teach me communicate. As I get caught in the rat race of common entrance test and cutthroat competition, everyone will tell me that my survival depends on my power to impress. The more I want to impress, the less I will communicate. Teach me to speak and be able to write so that I am able to convey what I feel. Teach me to interact with the plainness of a child and the exposure of flower. Those who can't speak or hear, people less gifted, less privileged than I am. Those who have come before me and those who will accompany. Things are alive and lifeless. Subrito requested to teach them how to communicate with each other. எப்படி மற்றவங்க கிட்ட பேசணும், கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் அப்படி சொல்றாரு? He says he does not want to talk for the sake of talking, but he wants to communicate. In this world of competition, wherein as the students grow, they have to write many entrance tests, and these tests will decide their fate. Unless and until students get good scores or ranks in the test, they are not eligible for anything. The world is so involved in impressing but forgetting about expressing. So, he wants the teacher to make the students communicate what they feel as they are not able to put it on paper, whatever they need to communicate. அவர்கிட்ட சும்மா நம்ம பேசணுமே அப்படின்னு பேச வேணாம். அவருக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரியான இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. இந்த வேர்ல்டு ரொம்ப ஒரு காம்படிஷனான வேர்ல்டு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டெய்லி ஏதாவது ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஏதோ ஒரு இடத்துல டெய்லியும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. அதனால் அவங்க அப்படியே அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்காக படித்து அதில் ஒரு நல்ல ஸ்கோர் எடுத்தாலும் அவங்க எழுதின இப்போ டாக்டருக்கு நீட் எழுதுறாங்கன்னா இப்போ நீட் எழுதி பாஸ் ஆகிற எல்லாருமே அந்த பொசிஷனுக்கு தகுதியானவங்களா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. இந்த வேர்ல்டு எப்பயுமே ஒருத்தவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும். அப்படியே வெளிப்புறத்தில் அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். அவங்களுடைய ஹார்ட்ல இருந்து வர அந்த வேர்ட்ஸை எப்படி அவங்களால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. அந்த வேர்ட்ஸை கேட்கறதுக்கு அங்கே யாருமே இல்லை. ஜஸ்ட் அவங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்பா அந்த பையன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்துட்டான்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு இம்ப்ரெஷன் தான். பட் அந்த பையனுடைய மற்ற குவாலிட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்துருப்பான், பட் அவனுக்கு மற்ற அவுட் சர்க்கிள் டிசிப்ளின் இருக்காது, மற்ற எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரியான எந்த விஷயமுமே தெரியாமல் அவனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாமல் அவனை பற்றின எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரியான இதுக்கெல்லாம் என்னால் கம்யூனிகேட் பண்ணாதான் அவங்கள பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? அதனால் அவர் கம்யூனிகேட் பண்ண எனக்கு சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். He says to teach communication like a child who does not understand how to manipulate the speech like a flower, who has no artificial thinking in it. அவர் ஒரு குழந்தை எப்படி பேசும், அதுக்கு செயற்கையாக ஒரு விஷயம் அதில் இது பண்ணி பேச தெரியாது. இந்த மேடை பேச்சுலலாம் பேசுவாங்க இல்லையா, அப்படியே ஊன்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம பேசணும். ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவும் இன்க்ளூட் பண்ணி பேசக்கூடாது, பேசுகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஃப்ளவர்லாம் எப்படி இருக்கும், அப்படியே நேச்சுரலாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. He wants to talk to those who can't speak or hear and send messages to them. He wants to communicate with people who have fewer facilities. He wants to communicate with who is older than him and who is going to be with him forever. He wants to communicate with both living and non-living things. I pray to you to make me learn more than that teacher teach me how I can learn to learn. As you prepare me for the wide world in which I need to fend for myself and for others. One-time learning will not be good enough.
I will have to have the ability to learn newer and more difficult things. Some of it I will need to learn very quickly. In all this, what will become critical is the process of learning itself, more than just what I am able to learn. Help me to learn newer ways to learn, and that will make learning a joy for me. Subrato wants children to thought the process of learning. அவர் எப்படி நம்ம புதுசு புதுசாக எப்படி கற்றுக்கிறது, இங்கே லேர்ன் அப்படிங்கிறது படிக்கிறது கிடையாது, கற்றுக்கிறது. நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும், ஏதாவது ஒன்று நம்ம இன்னைக்கு கற்றுக்கணும். அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதை பற்றி சொல்லித்தாங்க, கற்றுக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லித்தாங்கன்னு சொல்கிறாரு. He says that as the children grow up, they have to take care of themselves and people around them. நம்ம எல்லாம் வளர ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், நம்ம நம்மளையும் பார்த்துக்கணும், நம்ம செல்ஃப் எப்படி இருக்கணும்னு நம்ம பார்த்துக்கணும், நம்மளை சுற்றி நம்ம பேரண்ட்ஸ், சிஸ்டர்ஸ், பிரதர்ஸ் எல்லாருமே நம்ம டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் இல்லையா. அதனால நம்ம ஒரு டைம் இப்போ படிக்கிறது மட்டும் பத்தாது, நம்ம டே டு லைஃப் ஏதாவது ஒன்று புதுசாக படிச்சுட்டே இருக்கணும். இந்த வேர்ல்டில், இந்த காம்படிட்டிவான வேர்ல்டில் நம்ம ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும், கற்றுக்கிட்டே இருந்தால் தான் நம்மளையும் நம்மளோட ஃபேமிலியவும் பார்த்துக்க முடியும். The students have to learn new things every time, and sometimes even they have to learn very quickly. Students டெய்லி எவ்ரி டைம் நம்ம ஏதாவது ஒரு புது விஷயம் லேர்ன் பண்ணிட்டே இருக்கணும், அண்ட் அதை நம்ம சீக்கிரமாகவும் நம்ம ஒரு சில டைமில் ரொம்ப குயிக்காகவும் லேர்ன் பண்ணுற மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ the entire process of learning itself will become difficult. அதனால என்ன ஆகும், நம்ம குயிக்காகவும் பண்ணணும், அதே சமயம் அது நம்மளுக்கு லைஃப் லாங்கும் யூஸ் ஆகணும். அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு லைஃப் லாங் அது ஸ்டேபிளாக நம்ம கிட்ட இருக்கணுங்கிறப்ப அது எல்லாத்தையுமே நம்ம காம்பன்சேட் பண்ணி கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா. அதை தான் சொல்கிறார். He says the students need help to learn new things and the process of learning should be enjoyable. அந்த மாதிரி ரொம்ப நம்ம என்ஜாய் பண்ணி, டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணாமல் நம்ம என்ஜாய் பண்ணி அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸை கற்றுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்கிறாரு டீச்சர்ஸ். As I learn to learn from unusual sources, I pray that you teach me to appreciate the interconnected nature of things. Teach me not just about the way the waves rise, but what caused them to fall. Teach me to appreciate that the trees I fell, the small creatures I kill with indiscriminate use of fertilizers and pesticides on the ground, the urban decay I cause with my consumerism, all add to have some imbalance in the nature state that cause death and destruction and can one day engulf me and mine. Each time I see a scavenging bird on my city skyliner, teacher, tell me why the singing birds are going away, and tell me how I can see them perched on my windowsill again. Subrato's next interest was about nature. He says everything in nature is interconnected and asks the teacher to teach them to the students. He says not only to teach about how the waves will rise, but also teach how and why it falls. This can be related to the ups and downs of our life. Waves எப்படி ரைஸ் ஆகுதுன்னு மட்டும் சொல்லி கொடுக்க வேண்டாம், அது ஏன் ஃபால் ஆகுதுன்னு சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இது அவர் நம்மளோட லைஃபோட இன்டர்கனெக்ட் பண்ணுறாரு. அதாவது நேச்சரையும் நம்மளோட லைஃபையும் என்ன பண்ணுறாரு, அவர் இன்டர்கனெக்ட் பண்ணி சொல்கிறாரு. வேவ்ஸ் அப் அண்ட் டவுன் ஆகிற மாதிரி நம்மளோட லைஃப்லையும் என்ன இருக்கும், அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபாலிங் ஆர் ஃபெயிலிங் இஸ் நாட் ஃபைனல், இட் இஸ் ஜஸ்ட் த ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் டு சக்ஸஸ். He also asked the teacher to teach how to appreciate the trees as they are helpful to us in many ways. The trees are being cut down for our materialistic needs. The small creatures are being killed by the usage of fertilizers and insecticides on the crops. ட்ரீஸ் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும், கட் பண்ணி அதை நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், நம்மளுடைய ஃபர்னிச்சர் யூஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி டைம்லையும்
இன்செக்டிசைட்ஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ்லாம் கிராப்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறப்பையும் என்ன ஆகும், குட்டி குட்டி கிரியேச்சர்ஸ் அந்த கிராப்ஸை நம்பி இருக்கிற அந்த கிராஸ்கோப்பர் ஆகட்டும், இன்செக்ட்ஸ் ஆகட்டும், இதெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா கில் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாத்தையுமே நம்ம கில் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். அதே மாதிரி ட்ரீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணும்போதும் அதில் வாழ்கிற பறவைகளுக்கெல்லாம் என்ன ஆகும், ஷெல்டர் இல்லாமல் போயிடும், ஒரு இருப்பிடம் இல்லாமல் போயிடும் இல்லையா. இந்த மாதிரி நம்ம நேச்சரை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிகிட்டே வரோம் இல்லையா. நம்ம எந்த அளவு நேச்சரை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டே வரோமோ அதே அளவு நம்மளும் மனுஷங்களான நம்மளும் என்ன ஆகும், டெஸ்ட்ராய் ஆகிட்டே போவோம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. பேலன்ஸ் பண்ணணும், நேச்சரும் ஹியூமனும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும். ஆனால் நம்ம இருக்கிற ஸ்டேஜ் என்ன, இம்பேலன்ஸ்டு ஸ்டேஜ். ட்ரீஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிட்டே வருது இல்லையா, அதனால அவர் அதை இன்டர்கனெக்ட் பண்ணி சொல்கிறாரு. I see many scavenging birds like vultures. He asked the teacher to explain why the sweet singing birds are dying. கழுகுலாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் எதை சாப்பிடும், இறந்து போன மாமிசங்களாம் அது சாப்பிடும் இல்லையா. அந்த மாதிரி பறவைகளை தான் நான் இப்போ அதிகமாக பார்க்குறேன். ஆனால் ஸ்வீட்டாக பாடக்கூடிய அந்த குட்டி குட்டி சிட்டுக்குருவியெல்லாம் நான் இப்போ பார்க்கறதே இல்லை. நான் அதை திரும்ப என்னுடைய வீட்டோட ஜன்னல் பக்கம்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. As it was from a few years that is pollution and wastage of plastics and all are killing those birds. He requests the teachers to teach not only answering whatever is asked. I pray to you to teach me not just the ability to answer, but also the power to question. Everyone is telling me to do as I am told. Before I know it, I am enslaved. It is because we do not ask questions. Only if we ask questions can we get answers. If we get answers, we can explore how to establish a better order of things. If we ask questions, we will also learn to be accountable. We will be more willing to accept that when we ask the questions, we can be questioned too. In that exchange, truth will emerge. Subrata requests the teachers to teach not only answering whatever is asked, but also the courage to question themselves and the others. இப்போ நம்மளே இப்போ லெசன் எடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. இந்த லெசன் முடிஞ்சு யார் ஃபோன் பண்ணி கொஷின் கேட்பீங்க, இல்லை எனக்கு டவுட் அப்படின்னு ஏதாவது கேட்பீங்களா? யாருமே கேட்டதில்லை. அது மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் அவர் சொல்கிறாரு, உங்கள் கொஷின் எப்படி கேட்கணுங்கிற அந்த இதை வில் பவரை அவங்களுக்கு கொடுங்க, கரேஜ், அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ண சொல்கிறார். கொஷின் கேளுங்க, எந்த விஷயமா இருந்தாலும், உங்கள் வீட்லையா இருக்கட்டும், வெளியவா இருக்கட்டும், ஸ்கூல்லையா இருக்கட்டும், ஏதாவது ஒரு விஷயம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அதில் ஏதாவது ஒரு டவுட்டோ ஏதோ ஒரு தாட் உங்கள் மைண்டில் இருந்ததுன்னா அதை உடனே அதை ஒரு கொஷினாக கேளுங்க, அங்கே சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதை சொல்கிறதுக்கு சொல்லித்தாங்கன்னு சொல்கிறாரு. Everyone tells us to do whatever is already told to us. இதை நீ பண்ணணும், இதை தான் நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி தான் எல்லாருமே நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க. அப்போ நம்ம என்ன ஆகுறோம், நம்மள அறியாமையே நம்ம அவங்க கிட்ட ஒரு அடிமை மாதிரி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. He said to teach us to question those things so that we get proper answers. நம்ம கொஷின் கேட்க தான் நம்மளுக்கு நம்ம மைண்டுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிற நம்மளுக்கு செட் ஆக போகிற அந்த ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நம்ம எந்த அளவுக்கு கொஷின் கேட்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்மளோட நாலேஜ் அண்ட் நம்மளோட வில் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். If we get answers, we can find more about those things and find the solution to the problems by ourselves. இப்போ நீங்கள் ஒரு மேக்ஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சம்முக்கு நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் இருக்கா, வேறு ஏதாவது நம்ம அந்த கொஷின், இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் சால்வ் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டாஃப் கிட்ட கேட்கலாம், வேறு ஏதாவது மெத்தடில் போடலாமா, இல்லை இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடலாமா, இந்த மாதிரி ஏதாவது கொஷின் கேட்க தான் உங்களுக்கு மேக்ஸோடைய அந்த ப்ராட்னஸ் என்ன ஆகும், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்லேயும் கிராமரும் அப்படி தான். இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இந்த டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுமா, ஏன் இந்த டென்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறப்ப தான் உங்களுக்கான அந்த கிராமரோட இஃப் நீங்கள் தப்பாக கேட்டாலுமே உங்களுக்கு டீச்சர் சொல்லும் போது என்ன ஆகும், அதனுடைய ட்ரூத் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும். அண்ட் ஃபைனலி உங்களுக்கு ரியலைஸ் ஆகும், இதுதான் ஓகே, இதுதான் கரெக்ட், இப்படி தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்களாக அதை ஓவர் கம் பண்ணி நெக்ஸ்ட் உங்ககிட்ட யாராவது அதை பற்றி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் அதை ப்ராடாக உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். அதுக்கு நீங்கள் யாருக்கிட்டையாவது அதை பற்றி கொஷின் கேட்டிருக்கணும்
அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்க சொல்லி தரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. As I learn the power of humility, teach me about how all things that sustain life on earth come free. Teacher, I will live in an increasingly commercial world. I will be judged on how much value I can create by buying and selling things. My personal success will be determined by my ability to consume. I will not be able to always question the ways of the world, but do tell me how all things that truly support life come without payment. The cow does not get paid for the milk she gives us. The earth does not ask for money for the crops we get. The sea does not come to get royalties on the catch of the day. The sun, the air, the river, and the clouds do not get paid for their services. Subrata was so involved that he says he learns more about modesty. மாடஸ்டி அப்படின்னா என்ன? ஹியூமிலிட்டி அப்படின்னா மாடஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. ஹியூமிலிட்டி மாடஸ்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அடக்கமாக இருக்கிறது, பணிவாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அது. He wants to know how is that all that we get to survey is free. ஏர், வாட்டர், சாயில் இதெல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கிது? ஃப்ரீயாக தான் கிடைக்கிது. நம்ம எதுவுமே காசு கொடுத்து இப்போ வாட்டர்லாம் காசு கொடுத்து வாங்குகிறோம். பட் ஓரளவு ஏர், வாட்டர், சாயில் எல்லாமே என்ன ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் தானே கிடைக்குது. Subrata says that we are all living in an increasingly materialistic world. ஒரு கமர்ஷியல் வேர்ல்டில் இருக்கும். எதுக்கு எடுத்தாலும் காசு இது அப்படின்னு சொல்கிற அந்த மாதிரியான ஒரு வேர்ல்டில் இருக்கும். People are given importance on how much bank balance one has, the value of their cars, watches and their dresses. அவங்க வந்து எவ்வளோ பேங்க் பேலன்ஸ் வச்சுருக்காங்க, எவ்வளோ கார் வச்சுருக்காங்க, அவங்களோட கார் செகண்ட் ஹேண்டா ஃபஸ்ட் ஹேண்டா, எவ்வளோ ரேட்டு, இந்த மாதிரி அவங்க வாட்ச் என்ன வாட்ச், என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க, எந்த கடையில் ட்ரெஸ் எடுத்திருக்காங்க, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வச்சு தான் பர்சன்ஸாக அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அதை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து அவங்களுடைய வேல்யூ, அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் திங்கிங் இதெல்லாம் வச்சு கூட அவங்கள ஜட்ஜ் பண்ணுறதில்ல. அவங்க கிட்ட அவுட்லுக்கில் அவங்க கிட்ட இருக்கிற கார்ஸ், வாட்சஸ், ட்ரெஸ் இதெல்லாம் வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. He can't always question the world because it is not about a single person, but he wants to understand how the most important things to survey comes free. சிங்கிள் பர்சனாக நம்ம வந்து யாராவது ஒருத்தர் அப்படின்னா நம்ம போய் ஏன் நீ இப்படி என்னை ஜட்ஜ் பண்ணுற, ஏன் என்னோட கார் வேல்யூ இதை வச்சு நீ என்னை ஜட்ஜ் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்கிற, என்கிட்ட கார் இல்லைங்கிறதுனால நான் ஒன்றும் வந்து குறைஞ்ச மனுஷன் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் என்னை ஜட்ஜ் பண்ணாதுன்னு யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை பற்றி சொல்லியிருந்தா நம்ம அப்படி போய், ஆனால் வந்து எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப நம்மளால போய் கொஷின்லாம் யார்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது. ஆனால் எனக்கு வந்து ஒன்று புரியணும், எப்படி நம்மளோட லைஃப்க்கு தேவையான எசென்ஷியல் திங்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு எப்படி ஃப்ரீயாக கிடைக்குது அப்படின்னு. ஃப்ரீயாக கிடைக்குதுன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க, த கவ் இஸ் நாட் பீயிங் பெய்டு ஃபார் கிவிங் மில்க். நம்ம வந்து அந்த நம்ம மாடுலேருந்து பால் வாங்குறோம் இல்லையா, அந்த மாட்டுக்கு நம்ம காசு கொடுக்கலாம், அந்த மாட்டை வச்சிருக்கவங்களுக்கு தான் நம்ம பாலுக்கு காசு கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த மாடு தானே நம்மளுக்கான அந்த இதை வந்து தருது, ஆனால் அந்த மாடு அதுக்கு வந்து காசு வாங்குறது இல்லை இல்லையா, அது மாதிரி தான் அவர் சொல்கிறாரு. The soil does not ask anything in return to grow crops. The sea does not ask for anything for the fishes and other catches it gives. The sun for heat, the air for breathing, the rivers and clouds for water are not asking for any wages. இவங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன ஃப்ரீயாக தான் பண்ணுறாங்க, ஆனால் அதை சன் இது ஏர் இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம காசு தரதில்லை, பட் வாட்டருக்கு நம்ம தரோம் இல்லையா. அதே மாதிரி சீல கடல்ல இருந்து பிடிக்கிற மீன்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து மீனுக்கு தான் நம்ம காசு தரோம், மீன் பிடிக்கிறவங்களுக்கு காசு தரோம், பட் அந்த மீனை வந்து எங்கேருந்து பிடிக்கிறாங்க அந்த இடம் கடலுக்கு நம்ம காசு கொடுக்கறது இல்லை இல்லையா. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஃப்ரீயாக கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. I pray to you to teach me the power of silence. Teach me also to raise my voice to protect the truth. In a world where every moment is going to be full of noise, teach me to be quiet. Teach me to appreciate the sound of silence.
for in silence I can contemplate the power within. Teach me to make my point without having to raise my voice, and teach me to raise my voice, teacher, when my silence can hurt another life. Subrato asked the teachers to teach me the importance of silence and also to raise the voice when something is wrong to protect the truth. இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சைலண்டா இருக்கிற அந்த அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அமைதியா இருக்கணும். நம்ம ஒரு சில இடத்துலலாம் நம்ம சத்தமா பேசக்கூடாது, ஆனா ஒரு சில இடத்துலலாம் நம்ம சத்தமா பேசிதான் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல எனக்கு சைலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண சொல்லித்தாங்கன்னு சொல்றாரு. இப்போ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு தப்பு நடக்குது, ஆனால் உங்களுக்கு அதனுடைய ட்ரூத் என்னன்னு தெரியும், உண்மை என்னன்னு தெரியும்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல ரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். உங்களோட வாய்ஸ் என்ன பண்ணணும், ரைஸ் பண்ணி சொல்லி தான் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல ரைஸ் பண்ணவும், சைலண்ட்டாக போக வேண்டிய இடத்துல சைலண்ட்டாக போகவும் சொல்லித்தாங்கன்னு சொல்கிறாரு. Finally, I pray to you to teach me to develop a world view of things. Teach me to appreciate that poverty, disease, and hunger have no nationality. For hundreds of years, I have lived in a world with narrow domestic walls. In that world, patriotism was founded on religious bigotry, racial intolerance, and man's remarkably short view of time. It was bounded by barbed wires and smoking guns. In the future that I want to create, I want you to teach me the power of loving my fellow human beings. Teach me to appreciate diversity and dialogue. Teach me tolerance and teach me to remove the word foreign and foreigner from my vocabulary. This is my world, teacher. In this world, I do not want to be a foreigner to anyone, and I do not want to treat anyone like a foreigner. With this thought, allow me to conclude my convocation address. May this day remain with you forever, and may your path be illuminated with the power of 1,000 suns. Thank you and good luck. Finally, Subrato says, teach to view things properly. He says, whichever country you belong to, hunger, poverty, disease have no nationality. பசி, அந்த பணம் இல்லை அப்படிங்க அந்த ஒரு நிலைமை, ஏழை பணக்காரங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அது, டிசீஸ் நோய், இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் எந்த ஒரு நேஷனல், நீ இந்தியனாக இருந்தால் தான் உனக்கு இருக்கணும், நீ அமெரிக்காவாக இருந்தால் இருக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் இல்லை. எல்லா நேஷனுக்குமே இது என்ன காமனான ஒரு விஷயம். அண்ட் தே நீட் ஒன்லி யோர் எம்பத்தி. For hundreds of years, instead of being together, we have created barriers among ourselves based on religions, racial discrimination. எவ்வளவோ வருஷம் நம்ம ஒன்றா இருந்துட்டோம். அதாவது இந்த வேர்ல்டில் ஒன்றா இருக்கிறத விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், நம்மளுக்குன்னு ஒரு சர்க்குலான ஒரு இதாக க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். நம்மளுடைய பார்டர்ஸ்லலாம் என்ன பண்ணிட்டோம், பவுண்ட்ரிஸ் போட்டிருக்கோம். வயர்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரி அந்த கம்பியெல்லாம் வச்சு இது பண்ணி ஆர்ம்டு கன்ஸோட சோல்ஜர்ஸ் நின்று பக்கத்து நாட்டிலேருந்து யாரும் நம்ம நாட்டுக்கு வரக்கூடாது, அந்த மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம். அண்ட் நமக்குள்ளேயே ஒரு நாட்டுக்கு போகாமல் நம்ம இப்போ நம்மளுடைய ஸ்டேட்குள்ளேயே பார்த்தோன்னா எவ்வளவோ டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கும். ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னா கலர், டார்க் ஸ்கின், ஒயிட் ஸ்கின், அந்த மாதிரியெல்லாம் டிஸ்கிரிமினேஷன். இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லை. பட் ஆஃப்ரிக்கா, அமெரிக்கா இந்த சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷனுங்கிறது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். ஒயிட் ஸ்கின்டு பீப்புள், டார்க் ஸ்கின்டு பீப்புள் அப்படின்லாம் சொல்லி அவங்க இது பண்ணுவாங்க. ஸோ ரிலீஜியன், வெவ்வேறு மதம், கேஸ்ட் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. இந்த மாதிரி பவுண்ட்ரிஸை நம்மளே போட்டு இந்த மாதிரி பிரித்து வச்சுருக்கோம் நம்மள அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எல்லா ஹியூமன் பீயிங்கையும் லவ் பண்ண கற்றுத்தாங்க, அன்பாக இருக்க கற்றுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தர் கேஸ்ட், கலர், ரிலீஜியன், நேஷன், அவங்க எந்த நாடு, எந்த மதம், என்ன கலர் அப்படின்னு எல்லாம் இல்லாமல் எல்லாரும் கூடயும் ஒற்றுமையாக இருக்கிறதுக்கு சொல்லித்தாங்க. அப்போ தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பெட்டர் ஃபியூச்சரை கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. He says to teach them how to acknowledge the range of different things and the language being spoken. He wants a world where he do not want to be a foreigner to anyone and anyone want to be foreigner to him. யாருமே
அவங்க வந்து வடநாட்டவங்கப்பா, இவங்க வந்து இந்த நாட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னுலாம் யாருமே சொல்லக்கூடாது. வெளிநாட்டுல இருந்து வந்திருக்கீங்க அப்படின்லாம் கேட்பாங்களே, அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. என்னையும் யாரும் அப்படி எடுத்துக்க கூடாது, நானும் மற்றவங்களை யாரும் எடுத்துக்க கூடாது. எல்லாருமே ஒரே வேர்ல்ட்ல இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. And he wants the word foreign or foreigner to be removed from our vocabulary. நம்மளுடைய டிக்ஷனரி வெக்காபுலரியில இருந்து அந்த 2 வார்த்தையும் என்ன ஆகணும், ரிமூவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லாருமே ஒரே வேர்ல்ட்ல இருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப அந்த இடத்துல ஃபாரின், வெளிநாட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்க, வேற நாட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்கிற வார்த்தைக்கு இடமே இல்லை இல்லையா. ஃபைனலா அவர் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி என்ன பண்றாரு, அவரோட ஸ்பீச்சை கன்க்ளூட் பண்றாரு. அண்ட் அவர் வந்து அங்க இருந்த டீச்சர்ஸ்க்கு விஷ் பண்ணிட்டு பிரைட் ஃபியூச்சரை உருவாக்குறதுக்கு விஷ் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்பீச் என்ன பண்றாரு, அவரு முடிச்சிடுறாரு.